that is a symbol of quiet strength, dignity, and service to society. Your quiet strength, dignity, and service to society, your unwavering dedication to social welfare, particularly immensely grateful for your presence and for accepting our invitation to grace this milestone in our journey. We are also blessed by the presence of 3 distinguished guests of honor, each of whom have made significant contributions in their respective fields. Dr. B.S. Halappu Vaishni. I am delighted to join you today who built the beauty brand Nykaa from scratch and became a billionaire. Her success shows that vision, education, and persistence can achieve. Similarly, Kiran Majumdar-Shaw, founder of Biocon, started with a small capital but went on to lead one of India's largest biotech companies. These women prove that business leadership is not limited by gender. It is powered by determination and learning. I would like to thank and honor Dr. Saroj Bajaj ji, whose work for girls' education is truly inspiring. Her dedication has made a real difference in the lives of many young women across the years. She reminds us that true leadership lies in lifting others and showing the way. To the students of BBA course is not just a degree. It is a doorway to many opportunities. Be open to learning, ask questions, and never doubt your ability to lead. One day your name too could be among India's successful entrepreneurs. Believe in your dream and work hard to make them come true. Always remember, business is not just about profit, but also about purpose. Congratulations to the management, teachers, and all those who made this cause possible. May this program shape young women into smart, strong, and successful leaders. Thank you all once again for this warm welcome and wonderful opportunity. Jai Hind. నా కహాని చెప్పి ఊరుకుంటాను, తప్పుకుంటాను, మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడతారు. మీలాగా కూర్చున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విలేజ్. మై పేరెంట్స్ వర్ టీచర్స్. కానీ ఏమి చదవాలి అని అడిగితే అప్పుడు మాకు ఒక ఆస్పిరేషన్ కానీ డ్రీమ్ కానీ ఉండేది కాదు. సో ఎవరైనా తిట్టాలి, క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఏమంటారంటే, మనం ఏదైనా మాట్లాడితే చిన్నప్పుడు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తే ఏమి అంటారు, ఇదేంటి కలెక్టర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, నువ్వేంటి కలెక్టర్ అని అనుకుంటున్నావా, ఆర్ యూ థింకింగ్ దట్ యువర్ అ కలెక్టర్, or this is the public will ask you when you behave smart. Or the second question వాళ్ళు అడగడం ఏంటంటే, ఎస్పెషలీ విత్ ద గర్ల్స్, సెకండ్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడగడం ఏంటంటే, ఏదో హార్వర్డ్లో చదివి వచ్చావా, ఇంత అన్నీ తెలుసు అని అనుకుంటున్నావా అని. సో ఇన్ మై మైండ్ ఓన్లీ 2 things stuck. One is కలెక్టర్, సెకండ్ ఇస్ హార్వర్డ్. సో ఎవరైనా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళైనా ఎవరైనా ఆగి ఉండాలి లేదా చేసి ఉండాలి. సో ఒకటి, నేను ఇక్కడ నిల్చొని మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు నాకు ఒక 20 సంవత్సరం ముందు చూస్తే అసలు తేడా లేదమ్మా. 25 సంవత్సరం ముందు చూస్తే మీరు ఇప్పుడు నేను ఐఏఎస్ అవుతానని అనుకుంటే యూ మైట్ హ్యావ్ అ డౌట్, అవుతాను ఏమో, మాకెలా వస్తుంది అని అనుకుంటారు. రెండోది, మీకు ఎవరైనా వచ్చి మీరు ఐవీ లీగ్ యూనివర్సిటీస్, ఇంటర్నేషనల్ రెప్యుటేషన్ యూనివర్సిటీలో చదువుతారని చెప్తే యూ కెన్ సెల్ఫ్ డౌట్, అంటే నేను నిజంగానే చేయగలుగుతానా అని. People who have achieved to our levels where we can stand in this side and talk, and people who are yet to achieve, the difference is just the time and the hard work. There is no bypass to hard work and there is no bypass to education. It is our choice. It's a well thought through and informed choice and decision making. Inka mana rashtramo 85% of the children మాత్రమే enrollment in school education ఉంటుంది.
మనం ఇప్పుడు ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా 15 మంది ఆడపిల్లలు స్కూల్ దర్వాజా కూడా ఓపెన్ చేయకుండా ఉంటున్నట్లు సందర్భంలో మాట్లాడుకున్నాం. 1000 మంది పిల్లల్ని చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ 90 మందికి 9 సంవత్సరం 10 సంవత్సరంలో పెళ్ళి అయిపోతుంది. వాళ్ళు 13 సంవత్సరాల కల్లా పిల్లలు కట్టున్నారు, వాళ్ళకి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అంటే మీకు నాకు ఆ ఏజ్లో లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలుస్తున్న ఏజ్లో వాళ్ళకి అప్పుడే పిల్లలు ఉంటున్నారు. సో మనమందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటున్నప్పుడు మనకి మనం బాధ్యత, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ అచీవ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫెలో ఫీమేల్ పాపులేషన్ హూ హ్యావ్ నాట్ రీచ్డ్ ఈవెన్ ద స్కూల్ డోర్స్. అది మీరు 100% ఆ బాధ్యత మీరు అందరూ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. మనకు అది అర్థం కాకపోతే హూ ఎల్స్ వుడ్ బెటర్ అప్రిషియేట్ దిస్. సో ఆ తేడా అనేది ఎందుకంటే ఒకరికి అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు 24 సంవత్సరంలో అచీవ్ చేయొచ్చు, ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫారిన్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళొచ్చు, లేదా బెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మనీషాజీ దగ్గర వెళ్ళి ఇన్ఫోసిస్ పోచారం క్యాంపస్లో పని చేయొచ్చు, లేదా పల్లవి మఠం దగ్గర వెళ్ళొచ్చు, లేదా మీకు ఒక మంచి టీచర్గా రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం.